العظيم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر الأعلى والفخر الجليل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح مسايف القدرية والنسبانية وجميع أهل الدرر خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد طائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ شريف شقتي وسيد الشيخ معروف كرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ إمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ عبد الجيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهائي النقشبندي وإلى حضرات الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والأخيدين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة بالرحمة والمغفرة ويومهم بالرضوان والكرامة ويولي درجات في الجنة النعيمة عند حضراته العالية ويلحقهم مع نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجات وأهل بيته وواليه وأصولهم وفروعهم أجمعين على نية الصديق والقبول وحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم 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 إلا بالله العلي العظيم. يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي
يا عالم يا خبير يا مبين يا هادي يا عالم يا خبير يا مبين يا هادي يا عالم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين برحمتك ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين أبي ما سعت وكيف سعت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاتي على أسد رحمة نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على أسد رحمة وشفيعها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على أسد محمد وبدرك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين والى الروح عليكم واصحابه كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم الى الروح الائمه المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والائمه الحديث والمفسرين وسائر سادات الصوفيه المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. وبارك عليه وعلى آله ويحفظ الصالحون عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Wow.
والسائل والذاكر وسبيل الآخر والمستقيم ويسكن بفضل بين السلم والترائب يقولهما يوم القيامة والرقائب اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر الألباب حتى أجركم على ثماني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضر الملك الوهاب حتى إلى زماني بلا سبر ولا حجاب
واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحين متمسكين بسنته وطاعته وعمتنا سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعل من الغافلين عنك ولا نفقد رأسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته الذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى صناه على ممر الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنبائك شاكرين، واليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا بك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اشفنا من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تجمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمؤلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وكافي الهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada malam hari ini saya selaku memimpin daerah Wajo untuk Al-Hikmah untuk Wajo ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih, yang tentunya kami tidak bisa membalas kebaikan hadirin dan hadirat semua dengan apapun, tapi insya Allah kehadiran panjenengan sedoyo tercatat sebagai ibadah, dan pada akhirnya kita semua akan mendapat berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kami ingin mengucapkan beribu-ribu maaf apabila dalam sambutan kami, baik tempat kami, baik penataan kami, baik hidangan kami kurang berkenan di hati sedulur-sedulur semua. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga kehadiran dan kebersamaan kita di dalam majelis ini senantiasa dilihat, dipandang dan betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta barakah nama-nama yang kita sebut tadi, khususnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Sayyidina Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini radhiyallahu anhu, Sayyidina Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, dan sesepuh ini sepuh serta ahli kubur masyarakat Kabupaten Wajo, segala yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal hingga akhir tadi senantiasa didengar, diterima dan diangkat sebagai amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir, keluarga, dikabulkan segala hajat-hajat baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami berharap semoga dengan momen ini menjadi langkah awal ke depannya akan bermunculan tempat-tempat baru di masjid sekitar dalam majelis untuk berdoa dan mendoakan para leluhur dan ahli kubur di mana tempat majelis istiqomah berada. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk ikut dalam majelis al-khidmah sangatlah mudah, tidak perlu persyaratan yang bertele-tele, hanya untuk ikut datang ke majelis al-khidmah dengan berbusana muslim atau afdal berbusana putih dan duduk bersama seperti lainnya, mengikuti amaliyah tanpa ditanya dari kelompok mana dan siapa gurunya. Dengan kehadiran Bapak Ibu ikut dalam majelis ini, kami merasa Bapak Ibu sudah menjadi saudara dekat kami dan menjadi keluarga besar al-khidmah, dan semoga selanjutnya dapat istiqomah dalam tuntunan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ridho para guru untuk menuju husnul khatimah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa jauh-jauh hari sebelum khidmah ada dan terbentuk di Wajo, ternyata beliau Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari telah sampai ke tanah Wajo untuk ziarah ke makam datuk beliau, yaitu Sayyidina Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini radhiyallahu anhu yang berada di Tesora atau di Masjid Tua. Dan beliau mendirikan khidmah kawan untuk mengajak kita semua menuju ke jalan keselamatan yang damai di dunia dan di akhirat. Dan beliau bercita-cita majelis al-khidmah akan menjadi oase dunia yang dengan ikon ada di mana-mana tapi tidak dibawa ke mana-mana, dengan makna al-khidmah murni sebagai majelis yang mengajak bersama-sama berdoa dan mendoakan untuk kebaikan, keselamatan dunia akhirat yang tidak berafiliasi dengan salah satu partai atau kelompok tertentu untuk suksesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo al-hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hudurul majalisul ilmi khairun min alfi ibadatin." Hudurul majalisul ilmi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun min ziyaratil alfi marad.
wa hudhurul majalisil ilmi khairun min iyadil janaiz. Nabi Muhammad telah memberikan satu madat kepada kita, telah memberikan ilmu kepada kita. Beliau berkata, duduknya seseorang yang dimana duduknya diniatkan untuk menghadiri ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmunya Allah, untuk mengetahui ilmunya Allah, itu lebih utama daripada seseorang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Begitu nikmatnya ganjaran yang Allah berikan hadir di dalam majelis ilmu. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad melanjutkan, lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Ada yang mampu di sini sehari kita menjenguk 1000 orang yang sedang sakit? Dan tapi Nabi Muhammad berkata, lebih utama hadir di majelis ilmu sekali daripada kita mendatangi orang-orang yang sedang sakit. Dan bukan hanya sampai di situ, Nabi melanjutkan, lebih utama daripada orang tersebut mengantarkan jenazah sampai ke liang kuburnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Harus semangat, harus ada mahabbah di dalam majelis, harus ada cinta kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ilmu akan tertetes, baru cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala akan tertetes. Apabila di dalam hati kita menghadiri majelis ta'lim masih ada perasaan ingin dimuliakan, masih ada perasaan yang dimana perasaan tersebut bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yuhal hadirun, sungguh rugi, begitu rugi. La iyadzu billahi min dzalik. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa kafa biha ni'amih. Wassalatu wassalamu ala abal qasim sayyidil kaunain sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. وقال الله في الآية الأخرى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صار قبر الشهداء عند رأس الحول ويقول السلام عليكم لما صبرتم على نعمة العظيم. ثم فعل ذلك سيدنا أبو بكر عمر وعثمان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن بذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Ayuhal hadirun jama'al khidmah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fakir mulai di dalam ceramah untuk membahas keutamaan haul, di dalam membahas tentang dalil-dalilnya haul yang kita laksanakan pada malam hari ini, maka Al-Fakir teringat satu ucapan dari guru yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid ibn Syekh Abu Bakr bin Sa'd, wa huwa yaqul ya bakhtuku ya bakhtuku ya bakhtuku, sungguh beruntung sampai 3 kali Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid ibn Syekh Abu Bakr mengatakan beruntung.
liman khudama li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna dunya wal akhiratu la khudama li khudami Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Umar berkata, sungguh beruntung sampai 3 kali untuk mereka yang berkhidmah di jalannya Allah, di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengeluarkan hartanya semata-mata karena untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mereka yang berpikir semata-mata bagaimana untuk mengajak umat kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengeluarkan tenaganya semata-mata agar orang-orang yang belajar, agar orang-orang yang hadir merasa nyaman di majelis ilmu, merasa tenang di majelis ilmu. Maka kita doakan untuk ashabul khidmah yang menyiapkan salon, yang menyiapkan makanan, ibu-ibu yang masak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat mereka semua, amin. Dan semoga semua hajat dikabul oleh Allah Rabbul Alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh wassalih, amin amin ya rabbal alamin. Maka di dalam waktu yang singkat ini, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, lalu carilah perantara untuk kalian sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala aslafuna salihun, man ta'allama bila syekh fa syekhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Na'iyadu billahi min dzalik. Wabtaghu ilaihi wasilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, carilah perantara untuk kalian sampai kepada aku lewat guru-guru yang dimana mereka mempunyai ilmu yang sangat bersambung kepadaku. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasadin wa nasadin muqtadim ila hasadi wa nasadi. Semua ilmu akan terputus di hari kiamat, semua nasab akan terputus di hari kiamat, kecuali ilmu yang bersambung kepadaku, kecuali nasab yang bersambung kepadaku. Mereka akan berkumpul denganku di telaga Hud, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan telaga Hud itu untuk orang-orang yang selalu menjaga ilmu yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La'allakum tuflihun wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ketika kalian telah mendapatkan wasilah, wajahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian ketika kalian telah menemukan guru yang bisa mengenalkan kalian kepada Allah, yang bisa menjadikan hati kalian cinta kepada Rasulullah, mengabdi kepada guru-guru mulia kita. Kita ikuti adabnya, kita ikuti akhlaknya, kita jalankan perintahnya, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, amin amin ya rabbal alamin. Maka tidaklah mungkin tanpa bisyarah al-fakir hadir di majlis yang mulia ini, dan tidaklah mungkin seseorang syekh al-mursyid badiriyah wa nasabaniyah sahibul khair al-maghfurlah Syekh Ahmad Asrari al-Ishaqi datang ke Wajo tanpa sebab, memutari daerah Wajo tanpa sebab, pasti ada bisyarah ayyuhal hadirun jamaah al-khidmah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan nama Kiai Ahmad Asrari, sungguh yang tercipta di dalam pikiran kita, yang tertanam di dalam hati kita, ketenangan. Maka tadi ketika MC menyebut nama Syekhuna Kiai Ahmad Asrari, saya merasakan getaran, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana wa 'ala Allahi tawakkalun. Ketika seseorang mengingat Allah lewat orang-orang yang telah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah,
Ketika seseorang mengingat Allah lewat guru-guru yang telah menyambungkan dia kepada Allah, maka bergetar di dalam hatinya. Inilah sambungan yang bersambung kepada Allah dan bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kalian apabila kalian telah menyebut nama guru kalian, lalu terdapat sentakan di dalam hati kalian, terdapat getaran yang tidak bisa kalian jelaskan, lalu kalian meneteskan air mata kerinduan. Itu adalah ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang kita dapatkan. Ayuhal hadirin jama'al khidmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menjalankan amaliyah yang telah beliau jalankan, apabila kita menjalankan perintah yang telah diperintahkan guru kita, maka niscaya kita akan diampuni di dunia dan di akhirat. Habib, saya belum pernah ketemu sama Kiai Asrari. Habib, beliau telah meninggal dulu. Namun tergetar dalam hati saya, Habib, tergetar di dalam hati saya setiap kali saya menyebut beliau, Habib. Memang saya belum pernah ketemu ayuhal hadirun. Banyak sekali di antara kita yang telah mengisahkan kalimat-kalimat yang seperti ini, sebagaimana orang-orang yang telah meninggal dahulu kala, namun mereka mempunyai hubungan yang kuat. Sebagaimana banyak sekali orang-orang yang telah bermimpi dengan Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukankah Allah telah berkata, bukankah Allah telah mengabarkan kepada kita, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, jangan pernah kalian mengira orang-orang yang mati di dalam memperjuangkan agamanya Allah, mereka yang meninggal dalam keadaan mengingat Allah, mereka yang meninggal yang selalu mendawakan di dalam menjalankan perintahnya Allah, mati selesai mati. La ayyuhal hadirun bal ahya inda rabbihim yurzaqun, dan mereka tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, betul, guru kita telah meninggal di alam dunia. Namun banyak sekali orang-orang yang telah memiliki hubungan batin. Ketika ia menyebut nama gurunya, datang gurunya seketika di tempat. Inilah sambungan yang selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sambungan dari guru-guru yang mulia kita. Semoga rasa ini bisa kita dapatkan, amin. Semoga rasa ini bisa kita dapatkan, amin. Semoga rasa ini bisa kita dapatkan, amin. Ketika kita bertanya tentang keilmuan dari guru kita, Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, tentunya tidak diragukan lagi ayuhal hadirun, beliau ini ulama ahli sunnah. Beliau ini berakidahkan sama seperti akidah yang kita jalankan. Beliau ini adalah ulama yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahim yang mulia ibunya. Beliau adalah ulama yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu laduni min Allahil azim. Bahkan di dalam riwayat yang dikisahkan dari walid Syekh Muhammad Utsman Al-Asrari Al-Ishaqi, beliau berkata, apabila saya masih mampu untuk menghafal ataupun belajar, maka niscaya saya akan belajar dengan anak saya, karena saya tahu sekali kapasitas ilmunya. Ayuhal hadirin jamaah al-khidmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, beliau adalah alimul allamah. Bahkan di dalam riwayat, beliau yang secara langsung dibaiat oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam di dalam pembaiatan kemursyidaan, dan turun pembaiatan kemursyidaan kepada anaknya yaitu Kiai Ahmad Asrari di usia 30 tahun yang begitu muda. Namun karena sebab ilmunya di dalam pemahamannya di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hikmah di bawah naungan pondok pesantren Al-Fitrah sampai sekarang memiliki bukan ribuan, bukan puluhan ribu, bahkan jutaan orang-orang yang mengaji dengan Kiai Ahmad Asrari. Apabila kita melihat di internet, kita lihat foto-foto beliau, sebagaimana ulama-ulama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan hanya kalangan ajam, bukan habaib min Hadramut mendatangi Asrari untuk mendapatkan keberkahan beliau,
bukan hanya orang biasa saja, bahkan Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki beliau mendatangi pondok Al-Fitrah semata-mata untuk mendapat keberkahan dari beliau yang mulia Kiai Ahmad Asrori radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana dengan kita ulama yang magumnya seperti Al-Habib Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau sowan kepada Kiai Ahmad Asrori. Beliau yang gelarnya begitu banyak, ilmunya begitu banyak, Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Bahkan beliau di umur 15 tahun telah menjadi Al-Hafidh, hafal Quran 10.000 hadis, bisa hafal Quran dan menghafal hadis 10.000, bisa 10.000 hadis beserta sanad yang mendatangi Kiai Ahmad Asrori semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dan bertabarruk, sama-sama mengambil keberkahan. Lalu lantas dengan kita bagaimana ayuhal hadirun? Apakah akan kita sia-siakan majelis-majelis yang seperti ini? Apakah kita akan melihat saja? Apakah kita hanya cuma memandang saja tanpa ada rasa di dalam hati kita untuk berjuang bersama-sama di garis terdepan, di belakang dari yang mulia Kiai Ahmad Asrori? Lewat apa? Lewat akhlaknya. Lewat apa? Lewat budi pekertinya. Lewat apa? Lewat ilmunya. Maka Al-Fakir teringat satu kisah yang dikisahkan Sayyidil Habib Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika beliau menghadir salah satu pondok yang dimana pondoknya itu telah dimukimi oleh murid yang bukan ratusan tapi ribuan, yang dimana ribuan santri yang mondok di tempat tersebut memiliki akhlak baginda Nabi Muhammad. Ketika kiainya lewat, mereka semua serentak menunduk. Ketika kiainya sedang mengajar, mereka memandang dengan pandangan kasih sayang. Sayyidil Habib Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sentak di dalam hatinya, kenapa bisa seperti ini? Ada ribuan santri, tapi santrinya semua benar-benar tercetak. Santrinya benar-benar mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ta'ajjaban. Beliau terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Al-Musi, guru ini kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewarisi ilmu dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan oleh Al-Habib Ali, wahai syekh, wahai guru, kenapa bisa banyaknya murid yang mondok di tempat ini semua memiliki akhlak baginda Nabi Muhammad? Saya memandang, saya melihat dari matanya, saya mengetahui dari getaran hatinya, mereka semua tergetar hatinya di saat memandang engkau. Apa yang kau lakukan? Lalu si guru tersebut mengatakan, ayuhal habib, wahai habib, muallimun nahar wa du'a fil layali. Yang saya lakukan ketika di pagi hari sampai sore hari saya mengajar mereka, Habib. Lalu di malam harinya saya sebutkan namanya satu persatu di hadapan Allah. Saya sebutkan namanya satu persatu di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar bukan jasadnya saja terbentuk seperti bentukan yang diinginkan baginda Nabi Muhammad, tapi ruhnya pun seperti ruh yang ingin baginda Nabi Muhammad cetak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti inilah yang kita dapatkan di hal-hal. Bukankah kita pernah melihat di Pondok Al-Fitrah, apalagi kemarin baru kita lihat acara di sana dengan ketawaduan orang-orang yang hadir semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dari Allah wa Rasul. Dengan akhlak yang begitu mulia, mereka memadati Al-Fitrah, Pondok Al-Fitrah, bukan 100-200 orang, bukan 1.000-2.000 orang, tapi jutaan orang. Ayuhal hadirun, jamaah al-khidmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipinta guru kita Kiai Ahmad Asrori, bukan ia ingin meminta balasan dari orang yang mengaji kepadanya berupa dunia lah, ayuhal hadirun. Yang dipinta dari Kiai Ahmad Asrori kepada murid-muridnya bukan untuk mendapatkan dunia yang begitu kecil di mata beliau, tapi yang dia inginkan hanya satu, agar kita semua selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Ayuhal hadirun, marilah
kita selalu takkidkan di dalam hati kita, kita selalu kuatkan di dalam hati kita bahwasanya ini adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kekasih kita, kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita solehah, maka turun ayat tersebut berupa suratul Maryam. Tentang keluarga yang salihah, turun surat tersebut Al-Ali Imran. Tentang bagaimana keutamaan wali, kisah para wali-walinya Allah, kisah orang-orang saleh di dalam suratul Al-Kahfi. Bahkan di dalam setiap minggunya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi semata-mata untuk apa? Untuk mengingat orang-orang soleh yang telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya mengingat, bahwasanya berzikir, mengikuti akhlaknya, mengikuti adabnya, ini adalah ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terlintas di dalam hati kita, kita duduk di sini adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Diceritakan akhlaknya, diceritakan budi pekertinya. Untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah yang baik dari mereka. Ini perintahnya Allah. Ayyuhal hadirun, kita nggak kenal dengan Nabi Allah Khidir, kita nggak kenal dengan Dzulqarnain, namun ada yang lebih dekat dengan kita, yaitu pewarisnya baginda Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Allah Khidir alaihi salam, yaitu guru mulia kita Kiai Haji Ahmad Asrori. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perayaan Hul yang kita lakukan ini? Apakah ada hadisnya? Hadis jelas ada hadisnya. Bahwasanya tadi Al-Fakir telah menyebutkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beliau menceritakan Sara qabr syuhada. Nabi Muhammad berjalan menuju kuburannya para syuhada. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan waktu kejadian tersebut. Indah Raqsil Khal, setiap tahunnya baginda Nabi Muhammad mengunjungi para syuhada. Summa yaqul, Nabi Muhammad mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atas kalian bima sabartum, dari kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karena sebab kesabaran kalian untuk mendidik umat, kesabaran kalian untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kebabar, dan sungguh Allah telah memberikan kalian nikmat yang kekal selama-lamanya, yaitu bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang bisa kita pegang ayyuhal hadirun untuk mengokohkan di dalam hati kita bahwasanya acara seperti ini adalah anjurannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga setiap tahunnya bisa kita lakukan seperti ini. Semakin banyak jamaah al-khidmah, semakin banyak orang yang ikut di dalam naungan Kiai Asrori, sehingga kita berkumpul di dunia bersama dan kita berkumpul di akhirat bersama guru-guru mulia kita. Sebelum Al-Fakir tutup, karena ada pembahasan menyambut bulan suci Ramadan, Al-Fakir akan memberikan 3 pembahasan sebelum Al-Fakir tutup. Ini nggak mau kelamaan memang, jadi momen hal ini yang penting benar-benar kita kenalkan diri kita dengan guru kita. Nanti pulang ke rumah banyakin baca, kita lihat biografi dari Kiai Ahmad Asrori biar kita bisa lebih mengenal, ya, biar kita bisa semakin cinta. Bagaimana kita bisa cinta dengan guru kita kalau kita nggak tahu biografinya? Bagaimana kita bisa mengenal dia kalau kita nggak membaca sejarahnya? Nanti pulang ke rumah semuanya dididik, dikenalkan dengan pondok pesantren Al-Fitrah. Kita kenalkan, kita banyakin foto-foto yang mulia dari Kiai Ahmad Asrori, biar rumah kita berkah, biar rumah kita diberikan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir akan memberikan 3 amaliyah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah nggak lebih dari 10 menit. Yang pertama adalah taubat, fanatubu ilallah. Mari bareng-bareng sama-sama kita bertobat kepada Allah. Ya, kita minta sama Allah semoga nanti masuk bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita ingat apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah menyakiti orang, kita datangi rumahnya, kita minta maaf. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, tidak akan merahmati bagi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Setelah nanti pulang dari sini, kita ingat-ingat
Iya, kita punya dosa sama-sama sama orang tua, datangin orang tua, cium tangannya bolak-balik, minta ampunannya, minta ridhonya. Fa inna ridhallahi fi ridha walidayk wa sukhtullahi fi sukhtil walidayk. Ridhonya Allah terdapat di ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah terdapat di murkanya orang tua. Setelah kita pulang dari sini, kita tadabbur, minta sama Allah, kita ingat-ingat kita pernah melakukan dosa apa, karena tunggu ya Allah. Sama-sama kita berdoa meminta ampun kepada Allah, sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya adalah taubatan nasuha, yang bermunajat kepada Allah semata-mata ingin mendapatkan ampunannya Allah, keluar air matanya agar Allah mengasihani kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya. Yang kedua, wal afi anin nas. Kita keluar dari majelis ini, kita maafkan semua yang pernah menyakiti kita. Kita maafkan semua manusia-manusia yang pernah menyakiti hati kita. Kita lupakan semua, kita maafkan. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Dan yang terakhir adalah ilmu siam, ilmu shaumur Ramadan. Al-Fakir akan menyampaikan satu syarat aja di dalam menyambung bulan suci Ramadan agar puasa kita menjadi puasa yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpuasa itu ada niat. Ada niat Pak, ada niat Bu. Iya, bahwasanya di dalam mazhab Syafi'iyah mengucapkan niat ini wajib fi kulli lailatin, setiap malamnya. Kalau seandainya ada orang yang lupa niat, otomatis puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan waktunya niat? Waktunya niat puasa itu bisa dilakukan setelah kita berbuka, setelah pada isya kita bisa berniat. Bib, afdolnya kapan kita mengucapkan niat Bib? Ya habis sahur. Iya, sahur. Kapan waktunya Bib? Min filel, dari tengah malam sampai menjelang subuh. Paham? Jadi di dalam mazhab Syafi'iyah mengucapkan niat setiap malamnya itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kita meninggalkan niat doa untuk berniat berpuasa di besok harinya. Dan untuk jaga-jaga ketika masuk di awal bulan suci Ramadan, nanti dilihatin niatnya kita dibedain sedikit. Iya, yang tadinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadi syarati fardhillahi ta'ala, kita berniat lagi seperti yang diniatkan di madhabul Malikiyah untuk menjaga-jaga. Barangkali kita lupa nawaitu an jami'i syahri Ramadan fardhillahi ta'ala. Artinya apa Bib? Saya berniat berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya lupa, ya insya Allah nanti bisa dibadal, bisa diganti, karena kita di awalnya telah niat di satu bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan juga yang saya muliakan, orang-orang tua saya, para guru-guru saya, asatidah, orang-orang yang berjuang di dalam agamanya Allah di bawah bendera Al-Khidmah, wabil khusus Bapak Ketua PD Bapak Edi Suprapto ya, dan juga Bapak Ustadz Nasruri, Bapak Ustadz Zulkifli Raja, Bapak Ustadz Tamsiono, Ustadz Zainul, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya, guru-guru kita dipanjangkan umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Dan juga wabil khusus saudara kembar saya Bapak Mas Rianto, cuma beda bapak, beda ibu, tapi saudara kembar saya beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan sisa umurnya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk istrinya Ibu Haji, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan naungan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk Ibu Khadijah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di dalam hatinya
keadaan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf para asatidah, Pak Haji, saya minta maaf kalau ada omongan yang gak enak. Wabillahi taufiqul hidayah warradha wal inayah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.